지금부터 코리아 비전 컨퍼런스 2012의 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 이번 세션은 녹색성장위원회 양수길 위원장님께서 좌장을 맡아 금융위기 이후 아시아 및 한국 경제의 부상을 주제로 발표와 토론을 진행해 주시겠습니다. 네, 양수길 위원장님 진행 부탁드립니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back 안녕하십니까? 네, to 기빈 여러분. this conference, 본 and specifically to this 회의를 session 2 소개하도록 하겠고요. on the rise of 제2세션에 Asia 참여해 and the 주신 Korean 여러분들께 economy after 감사의 the 말씀을 crisis. 드립니다. 제2세션의 주제는 as 금융위기 이후 the 아시아 session 및 한국 chair, 경제의 I think 부상입니다. I have 본 세션의 two 좌장으로서 primary 두 responsibilities. 가지의 One is 무거운 책임을 to 지게 keep you awake, 되었는데요. 첫 번째는 여러분들이 in this, 졸지 first session 않으시도록 하는 것인 after 것 lunch. 같습니다. 오찬 And, 직후의 세션이라 조금 I will do 힘들기도 my 하실 best 텐데요. by 제가 stimulating 최선을 discussions. 다하도록 하겠습니다. And my second 그리고 두 responsibility 번째 is 제가 지고 to 있는 책임은 keep time. 바로 시간을 잘 지키는 것이라고 And I 생각이 think in 됩니다. this regard, I 이와 face a 같은 challenging 측면에서 responsibility. 좀 어려움이 Now, 있을 in the 것 previous 같기도 session, 합니다. we heard 앞서 the views of 세션에서 distinguished 저희는 experts on the state of the global 금융위기 economy 이후 세계 after the global 경제의 financial 변화에 crisis, 대한 as well 발표를 as on the 들었습니다. risks and challenges 그와 it poses 더불어서 for the 이러한 Asian 변화로 and 인한 Korean economy. 아시아 및 한국 In this 경제에 session, we will discuss the prospects for the 일으키는 Asian 영향과 and the Korean 시사점에 economy 대해서 이야기를 in the 들었고요. 본 context of the 세션에서는 post-crisis 금융위기 prospects 이후 for the global 아시아 및 economy 한국 we 경제의 have discussed 부상이라는 in the 제목으로 earlier sessions. 논의를 진행하도록 And 하겠습니다. for this purpose, 본 we will listen 세션에는 to two 두 presentations 분의 by two 발표자분을 most 모셨습니다. distinguished speakers. 유수한 First, 발표자분 두 분을 the 모셨는데요. presentation 첫 on the Korean 번째 economy. 발표, 한국 경제와 Minding 관련된 the fact that 발표인데요. the purpose of this conference is, 본 after all, to assess the 회의의 prospects for the Korean economy, 목적은 as well 한국 as 경제에 identify the 대한 challenges 전망을 and 하고 policy agenda for 또한 Korea. 한국의 And then we 정책적 listen 시사점을 to a 찾기 위한 presentation 점이라는 점을 on the 감안해서 Chinese 한국 economy, 경제에 대한 which 이야기를 focuses 듣고요. on 두 the 번째는 중국 prospects for 경제에 대한 발표를 macroeconomic 듣도록 rebalancing of 하겠습니다. the Chinese 특히나 economy 중국 as a 경제의 거시 development 경제적 that 균형을 will have 찾기 위한 crucial bearing 정책들에 on 대해서 the global 이야기를 economy, 듣도록 하겠고요. as 중국 well as 같은 on the Korean 경우에는 economy. 한국 경제뿐만 Now, 아니라 the 전 presentation on 세계적으로 the 많은 Korean economy 영향력을 will 미치고 be 있는 made by 경제이죠. Dr. 첫 번째 Randall 한국 Jones, 경제와 sitting on my 관련된 next 발표는 제 옆에 계신 left, 랜덜 who is the 존스 head of the OECD Japan and 한국 Korea 일본 desk in the 담당관님께서 OECD 진행을 Economics 해주시도록 하겠습니다. Department. Dr. Jones has been at 존스 the OECD 박사님께서는 since OECD에서 1989 and has written 1989년부터 13 근무를 OECD 하셨으며 economic survey 총 of Korea 13편의 and 한국 10 such 관련 survey of OECD Japan. 보고서 및 So I 10편의 bet 일본 that 관련 there probably is no one 보고서를 in this 작성을 room 하셨습니다. who knows 아마도 better 여기 about the 계신 Korean 분들 economy 중에 한국 경제에 as 대해서 Dr. Jones. 존스 And I'm 박사님만큼 not 잘 sure 아시는 if 분들 Professor 없다라고 Taka Ito 생각을 from 합니다. Japan would know 일본의 이토 as much about the 박사님께서 Japanese economy than 존스 Dr. Randall 박사님만큼 Jones over 일본 here. 경제에 대해서 잘 Now, 아시는지 사실 Dr. Jones earned his 모르겠습니다. degree 존스 at the University of Michigan. 박사님께서는 미시건 대학교에서 박사학위를 and, 받으셨고요. He has worked at the U.S. Council of Economic Advisors, 박사님께서는 Japan Economic Institute, 일본 and the U.S. 경제연구소, Department of State 미 before joining the 국무성에서 OECD. 근무를 하신 이후에 지금 And the 현재 presentation on OECD에서 the 근무를 Chinese 하고 economy 계십니다. 중국 will 경제와 be 관련된 made by Professor 발표는 Yu Yongding of the 유용딩 Chinese 중국 Academy of Social 사회과학원 Sciences, 교수님께서 which is 진행을 often 해주시겠습니다. goes by its 중국 acronym CAS. 사회과학원은 카스라고도 흔히 알려져 Yu is 있죠. sitting on Dr. 유 Jones's left. 박사님께서 존스 박사님 And Professor 왼편에 Yu 앉아 계십니다. concurrently 위 serves as 교수님께서는 the Director General 현재 of the Institute of 세계 World 경제 Economics 정치 and Politics 연구소 and 총장도 as 맡고 President 계시고 of the Chinese Society of 중국 World 세계 Economics. 경제 And 학회의 Professor 회장도 Yu 맡고 계십니다. 위 graduated 교수님께서는 from CAS first, earning his 중국 사회과학원에서 Bachelor of Science and Technology degree, 과학기술 and 학사를 받으신 then 이후 earning his Master of MA degree in Economics. And then he 경제학 earned his doctoral degree in economics 석사를 from the University 받으셨고요. of Oxford. 경제학 박사는 And 옥스퍼드 Professor Yu 대학교에서 is well known 받으셨습니다. 위 to many of us 박사님께서는 around the 우리 world, and especially 모두에게 to Korean 잘 economists 알려져 계신 for his numerous 분이시지만 publications in 특히나 macroeconomics and world economics. 한국에서는 세계 경제와 And 거시 those 경제에 two 관한 presentations 저술로 will 잘 be followed 알려져 by 있으시죠? comments 이 by 두 two 분의 발표 이후에 두 authoritative 분의 discussants. 토론자를 모시도록 First, we will 하겠습니다. hear comments 첫 from 번째 Mr. Richard 토론자는 Dobbs, who 리처드 is 돕스 a director of 맥킨지 the
글로벌 McKinsey 연구소 Global Institute, 소장님께서 which 진행을 is McKinsey 해주시겠습니다. and Company's Economics and Business 맥켄지의 Research Arm. 경제 경영 Now, unlike 연구소이기도 all 하죠. previous directors of the 맥켄지 McKinsey 글로벌 Global 연구소 Institute or MGI, who 소장님들은 were based in the U.S., 과거 Mr. 미국에서 모두 Dobbs 근무를 하셨는데 chose to stay dob스 in Korea to 소장님께서는 direct McKinsey's 한국에서 operation 근무를 in 하면서 Korea. 한국의 So there must be something 맥켄지에서도 nice 계속 about 근무를 Korea 하고 which keeps him 계십니다. here. 한국에 계속 계시겠다고 하신 Mr. 것을 보면 Dobbs 한국에 대한 매력이 received 분명히 있나 his 봅니다. BA in Engineering, dob스 Economics and Management from 소장님께서는 Oxford University 옥스퍼드 in UK, of course, 대학교에서 학사를 and an MBA 받으셨고요. from Stanford MBA는 Business School. 스탠포드에서 And he has written 받으셨습니다. profusely on dob스 corporate finance and 소장님께서는 valuation, 기업 among other things. 금융과 평가에 And 대한 then 저술을 we will hear 지속적으로 comments 진행해 by Dr. 오셨습니다. 정구현, 그 a 다음은 professor of 정구현 economics 카이스트 at 경영대학원 Korea 초빙 Advanced Institute 교수님의 of Science and 토론을 Technology, or 듣도록 KAIST. 하겠습니다. He 정구현 earned his PhD in business 교수님께서는 administration from the University of Michigan, 미시건 and then he 대학교에서 served as a professor 박사학위를 of 받으셨고요. business 그 management at Yonsei 이후에 University 연세대학교 during 경영학과에서 1978 to 1978년부터 2002, which 2002년까지 재직을 amounts to 하셨습니다. something like 약 24 years. I think. 24년 정도가 되죠. And then he moved on to Samsung 이후에 Economic Research Institute as its president and 삼성경제연구소에서 CEO, where he 근무를 catapulted 하셨고 this institute to an economic and business think tank 소장으로서 of an international 한국 fame. 최고의 And then he 경제 left 연구소 SERI, 중에 하나로 this 성장을 institute, to 시키셨습니다. join KAIST 삼성 as 경제 professor in 연구소에서 소장으로 2011. 근무하신 He 이후에 wears a number of 2011년부터 hats, other 카이스트 hats, 초빙 including 교수로 that of 활동하고 president of the 계십니다. Seoul 지금 Forum 현재 for International 국제 Affairs. 관계를 위한 서울 포럼 Now, 회장을 I 맡고 계시기도 propose 합니다. a social contract 그러면 among all those in the room, especially among us, 참여하신 on 모든 time sharing 분들과 as follows. 시간에 관한 약속을 다음과 We 같이 have 하면 about 어떨까 싶습니다. 70 minutes to share 지금 in this session. 70분 정도가 And I 남았는데요. invite the two presenters 두 to 분의 speak for about 발표자분들께서 15 minutes 각각 each, if that's okay 15분씩 with you. 발표를 해주셨으면 합니다. But 괜찮으신지요? you will have 하지만 later opportunities 토론 to speak 이후에 again. 또 말씀을 하실 And 기회를 then 드리도록 I will 하겠습니다. invite the two 그 discussants 다음에 to 두 speak 분의 for about 토론자분들께서는 7 minutes 약 each 7분씩 during the 토론을 first round. 진행을 해주시기 바랍니다. And after hearing the two 그리고 discussants, 모든 I 주제 will 발표와 give Mr. Jones and Professor 토론자분들의 Yu 모두 발언이 있으신 a 이후에 few minutes each 존스 to respond to those 담당관님과 위 comments. I will then 교수님께 open the floor 답변에 대한 to the 기회를 audience 드리고요. 그 and 이후에 invite up to 청중분들과 say 함께하는 질의응답을 a few 진행을 questions, 하면서 maybe three 몇 questions, 가지 한 세 each 가지 for 정도 not 질문을 more 받도록 than 1 하겠습니다. minute. That's 1분 very 이하의 important. 질문을 받도록 And then I 하겠습니다. will 굉장히 give 중요한 점이고요. 1 minute or so to each of the 그 four 이후에 speakers 네 on 분 this podium, 모두에게 1분씩 시간을 so that 들여서 they can respond. 마무리 발언을 하실 수 And then 있도록 I might 시간을 intervene from 드리도록 time to 하겠습니다. time 제가 to facilitate 때때로 the flow 또 of 좌장으로서 discussions. 흐름을 And then I will 위해서 개입을 conclude 하도록 the session. 하겠습니다. So 그리고 without further 마지막으로 제가 ado, 발언을 하도록 may I 하겠습니다. invite Mr. 그러면 Jones 바로 to come 존스 to the podium. 담당관님을 모시고 발표를 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 제가 이 한국 비전 대회를 참석할 수 있어서 감사합니다. 현대 경제연구원에 감사드립니다. 그리고 한국경제신문 감사드립니다. 제가 1974년 한국에 처음에 왔습니다. 그래서 제가 한국에 방문을 할 때마다 제가 한국의 경제적인 변화를 느낄 수 있습니다. 그래서 제가 한국의 비전에 관해서 생각하면 제가 항상 한국 계속 방문하겠다고 생각합니다. 한국말 부족하니까 제가 영어로 말씀드리겠습니다. First of all, as in 1997, Korea recovered very rapidly from the 2008 crisis. We see a huge drop in 보시는 output in the 것처럼 final quarter 한국 of 같은 경우에 2008. 여러 위기가 있었습니다만 또 급격하게 한국은 이러한 위기로부터 극복을 할 수 있었습니다. 이것은 수출에 많이 의존을 했고 그리고 2009년에 보시는 것처럼 계속적으로 경기가 확장이 됐고요. 그리고 그러다가 2012년이 돼서는 아무래도 세계 경제가 위기를 겪으면서 한국의 경제도 영향을 받은 것을 보실 수 있는 그래프입니다. 이렇게 회복세가 견조했던 것은 바로 수출 그리고 산업 생산이 견고했기 때문입니다.
많은 OECD 국가들, 일본도 포함해서요, 2008년도에 최고치를 찍고 난 다음에 생산을 다시 회복하지 못했습니다. 그렇지만 2009년부터 한국은 계속적으로 보시는 것처럼 회복 기조를 유지하고 있습니다. 우선 원화가 약세였기 때문에 도움도 받았고요. 이태 교수님도 얘기를 해주셨죠. 그래서 엔화 대비해서 특별히 급격하게 원화는 약세를 유지했습니다. 그래서 이것은 한국의 수출 기업들에게 우호적이었죠. 그래서 한국 경제 회복기는 계속 지속이 되고 있는 상황입니다. 미래를 전망을 해보았을 때 저는 수령, 컨버전스에 대해서 생각을 해보면요. 70년대 1인당 국민소득은 미국 수준의 한 12%밖에는 되지 못했습니다. 그러다가 97년 50%까지 따라잡았고요. 그 다음에 아시아 금융위기가 왔고요. 그 다음에 수치가 급격하게 떨어졌고요. 그리고 나서는 계속 선진국 수준으로 수렴해 나가고 있습니다. 일본 대비해서 보시면 지금 한국 같은 경우에는 1인당 국민소득이 한 90% 정도대로 높아졌습니다. 그렇지만 앞으로 생각을 해보면요. 5가지 한국에게 있어서는 주요 과제가 놓일 겁니다. 우선 첫 번째는 인구의 고령화입니다. 한국에서의 인구 고령화는요. OECD 국가 다른 곳 대비해서 가장 빠른 속도로 진행이 될 겁니다. 2010년 기준으로 봤을 때는 OECD 국가에서 인구의 나이가 상대적으로 어렸습니다. 3위로요. 그런데 출산율이 1.3%죠. 그래서 2050년이 도래되게 되면 OECD 국가 중에서 가장 2위의 고령화 국가가 될 겁니다. 그래서 고령화 속도가 다른 OECD 국가 대비해서 아주 빠르게 진행이 될 겁니다. 그렇게 되면은 노동인구가 급감할 겁니다. 그래서 15세에서 64세의 노동인구는요. 2016년부터 줄어들 것이고요. 참여율이 동일하다. 그렇게 되면은 2006만에서 2050이 되면 2200만으로 노동인구가 줄어들게 됩니다. 그렇지만 이것은 참여율에 상당한 영향을 받습니다. 여성의 노동 참여율이 남성 수준으로 높아지면은 이 그래프보다 훨씬 더 완만한 하락세를 보일 것입니다. 소득의 차이를 설명을 하는 그래프입니다. 노동 투입과 그리고 또 고용 비율 기준으로 보여주고 있는데요. 조금 복잡해 보이는 그래프입니다만 1인당 국민소득의 차이입니다. 우선 한국과 미국을 또 비교해 보실 수 있는데요. 노동 인풋 같은 경우에는 노동시간 투입이 실제로 미국보다 40% 1인당 기준으로 더 많습니다. 다시 말해서 근무 시간이 아주 길다라는 거죠. 한국에서의 근무 시간은 1년에 2200시간입니다. 프랑스 같은 경우는 1500시간이고요. 전 프랑스에 살고 있는데 그리고 제 원래 고향은 미국인데 미국은 1800시간입니다. 그래서 한국은 근로시간이 매우 길죠. 그런데 앞으로 이 노동시간이 점점 줄어들게 될 겁니다. 왜냐하면 근로시간 기준이 1년에 1800시간으로 2020년까지 줄이겠다는 정책이 있고요. 그리고 또 경제활동 인구수도 낮게 됩니다. 그렇기 때문에 노동과 관련된 이 인풋들은 점점 줄어들 겁니다. 그럼 이렇게 노동인구가 줄어드는 것을 상쇄하기 위해서는 인구 대비 고용 비율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 63%인 것을 70%로 올리고자 하는 것이죠. 그러면 일본 정도 수준이 됩니다. 이 목표를 달성을 하기 위해서는 기본적으로 실제로 노동 인력 중에서 참여가 저조한 특히나 여성 인구에 대한 노동 참여율을 높이는 겁니다. 25세에서 54세 여성의 참여율은 64%이고요. 2010년 기준으로 OECD 국가 중에서 그 뒤에서 거의 세 번째 순서입니다. 또한 청년층의 참여입니다. 그러니까 물론 아직 대학생들도 있을 수 있겠지만 청년층의 어떤 고용도 아직은 부족합니다. 이명박 대통령이 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 모두 다 대학을 가다 보니까 실제로 사교육비도 증가를 하게 되고 청년 실업의 문제도 발생한다라고 말씀해 주셨죠. 그리고 또 은퇴 연령과 관련된 부분을 보시면 평균 은퇴 연령이 57세입니다. 그런데 한국의 지금 한국민의 평균 수명이 80년이거든요. 그렇기 때문에 인적 자본을 우리가 더 장기적으로 잘 활용할 수 있는 방법을 생각해야만 합니다. 우선 여성 인구와 관련해서는 노동시장의 이중 구조가 저는 문제라고 생각을 합니다. 예를 들어서 결혼을 하거나 아이를 낳기 위해서 잠시 쉴 때 다시 직장을 찾을 때는 정규직을 찾기가 매우 힘듭니다. 비정규직을 그러면 찾아야 하는데 임금 수준도 아주 낮고요. 불안한 요소는 많죠. 두 번째는 육아입니다. 정부가 육아 보육 정책에서 다양한 것들을 하고 계십니다.
그리고 또 직장과 또 개인적인 삶의 균형, 근로 시간이 너무 길게 되면 부모 둘이 모두 다 일을 하게 되면 아이들에 대한 보육과 육아 부분이 간과되게 되죠. 그렇기 때문에 그 균형을 잘 잡을 수 있는 제도가 필요합니다. 그리고 또한 어떤 의무적 은퇴 제도를 폐지를 해야 되지 않을까 생각을 합니다. 왜냐하면 기업들은요, 기본적으로 나이가 많은 노동자들을 원하지 않습니다. 왜냐하면 호봉제가 아직 존재하기 때문에 수익성 차원에서 뒤떨어지거든요. 그러니까 나이가 많아지게 되면 생산성은 떨어지죠. 그런데 이들에 대한 임금은 높아지게 됩니다. 그래서 호봉제에서 벗어나서 이제는 성과급 제도로 보상 체계가 전환이 돼야 된다고 생각을 합니다. 두 번째 주제는 서비스 산업입니다. 한국의 주요한 문제가 바로 서비스 산업입니다. 젤리크 박사님도 얘기를 해주셨습니다만 특히나 중진국 환경에 빠질 수 있습니다. 한국의 서비스 산업은 상대적으로 규모가 작습니다. 다른 OECD 국가 대비해서요. 그리고 1인당 서비스 영역의 생산성을 보시면은 제조 대비해서 생산성이 50%밖에는 되지 않습니다. 이 세 번째 그래프를 보시면요, OECD 같은 경우에는 평균적으로 86%입니다. 그러니까 제조 산업 대비 86%의 서비스 산업 생산성이 있다는 것이죠. 그러니까 한국은 세계 최고의 제조 기업들이 있습니다. 그런데 서비스 산업의 생산성은 상대적으로 뒤떨어지는 것이죠. 이것은 서비스 산업의 임금의 수준을 보면 1991년 서비스 산업의 임금 수준은 제조 산업과 비등했습니다. 그런데 2009년이 됐을 때 그 갭이 이렇게나 벌어진 것을 보실 수 있습니다. 서비스 산업이 지난 20년 동안 생산성과 임금 수준이 떨어진 것을 보실 수 있습니다. 앞서 보여드린 것과 동일한데요. 유사한 그래프인데요. 왼쪽에 보시는 것은 바로 생산성 갭입니다. 이 생산성 격차를 한국과 미국과 비교를 해보시면 거의 60%의 차이가 납니다. 이것은 바로 서비스 산업 때문에 그렇습니다. 그래서 한국이 수렴을 해서 선진국의 1인당 소득에 도달하기 위해서는 지금 노동과 관련된 인풋이 떨어지고 있기 때문에 기본적으로 생산성을 높여야 된다는 것, 특히 서비스 산업에서의 생산성 중대가 중요하다는 함의가 있습니다. 지금 돕시도 여기 앉아 계십니다만 제가 서비스 산업에 대해서 여러 연구도 했었고 사실 몇 개월 전에 이야기를 했었습니다. 5, 6년 동안 계속 얘기를 하고 있는데 별로 큰 변화가 없는 것 같습니다. 그래서 다시 한번 어떠한 정책을 통해서 우리가 한국의 서비스 산업에 도움을 줄 수 있을지 생각해 볼 필요가 있습니다. 우선 첫 번째는 공평한 환경을 조성을 하는 겁니다. 제조사는 지금까지 여러 혜택을 누려왔습니다. 저세율 그리고 전기세도 더 낮게 적용이 됐고요. 그래서 제조산업과 서비스 산업한테 공평한 환경을 주어야만 합니다. 또 경쟁력 강화해야만 합니다. 진입장벽 그리고 규제 개혁, 경쟁 정책을 업그레이드해야 될 거고요. 무역과 투자에 대한 장벽을 낮춰야만 합니다. FDI 관련해서는 한국은 조금은 폐쇄형 시장입니다. 지금 FDI 총량이 GDP 대비 13%입니다. 그리고 OECD 국가 수준으로 보면 랭킹은 뒤에서 세 번째입니다. 그리고 FDI가 6%이고요. 유입되는. 그런데 OECD 평균은 37%이거든요. 그래서 특히 이건 서비스 산업입니다. 그래서 서비스 산업에 FDI를 더 많이 유치를 하면 생산성도 높아지고 경쟁력도 높아질 것입니다. 그리고 또 중소기업에 대한 문제들이 있습니다. 중소기업들이 주로 서비스 산업에 위치하고 있거든요. 정부가 점점 더 어떤 친중소기업 정책을 펼치고 있습니다. 더 장기적으로 보장을 해주고 보증을 해주고 그렇지만 지금 SME들 특히나 중소기업들 서비스 산업에 있는 중소기업들이 어려움을 겪고 있는 현실입니다. 지금 보시는 것은 사회 결속력과 관련된 문제입니다. 한국뿐만 아니라 전 세계 많은 국가들이 직면하고 있죠. 소득의 불균형이 바로 그 문제입니다. 한국은 전통적으로 사실은 불평등의 문제가 그렇게 심하지는 않았습니다. 그러다가 1990년대 중반을 거치면서 이 소득의 불평등이 더 강화되고 있고요. 지니 계수를 보시면 아실 수 있습니다. OECD 평균 대비해서 한국의 불평등이 좀 더 심하고요. 또 상대적 빈곤율을 보시면 실제로 그 국가 평균보다 50% 미만에 있는 빈곤율을 보시면 마찬가지로 또 높아지고 있습니다. 그래서 OECD 평균율 대비해서 보시게 되면 한국은 이 상대적 빈곤율이 7위입니다. 그래서 최근 들어서는 이것이 상당한 사회적 그리고 경제적 이슈로 대두되고 있습니다. 특히나 노인 빈곤이 주요한 문제가 되고 있는데요. 66세에서 75세의 그 연령 그룹을 보시면 이 빈곤율이 실제로 일반 다른 인구 대비해서 3배 높습니다. 실제로 65세 이상 인구의 50%가
우리가 상대적 빈곤 상태에서 살고 있다는 것이죠. OECD를 보시면요. 66세에서 75세 연령 그룹의 빈곤율은 평균치보다 더 낮습니다. 바로 그것은 이들 국가의 연금 제도가 잘 발달되어 있다는 것이죠. 제가 보기에 이것과 관련해서 네 가지의 주요 토픽이 있습니다. 우선 첫 번째는 노동시장의 이중 구조를 혁파해야만 합니다. 한국 같은 경우에는요, 종업원들의 3분의 1이 비정규직입니다. 다시 말해서 고용에 대한 보호를 전혀 받고 있지 못하고요. 이들의 임금은 실제로 정규직 대비해서 57%밖에는 되지 않습니다. 그러다 보니까 불평등이 한국 경제 내에서, 한국 사회에서 심화되는 것이죠. 이렇게 비정규직을 고용을 하는 이유를 보니까 우선 첫 번째는 돈을 아끼기 위해서입니다. 임금이 낮으니까 비용이 적게 드는 거죠. 그리고 두 번째는 고용의 유연성을 확보하기 위해서입니다. 즉 경기가 침체기에 돌입하게 되면 기업은 종업원 수를 줄이고 싶습니다. 그런데 정규직 같은 경우에는요, 실제로 이들을 해임시키는데 굉장히 많이 비용이 듭니다. 그런데 비정규직을 가지고 있으면 고용의 유연성이 있는 것이죠. 그럼 이 문제를 어떻게 해결해야만 합니까? 물론 정치적으로는 인기가 떨어질 수 있습니다만 고용 보장책을 즉 정규직에게 제공이 되는 이러한 것들을 사실은 충분히 노동 어떤 유연성을 확보할 수 있는 방식으로 조정이 필요하겠죠. 또 임시직 같은 경우에는 대부분의 국가들은 임시직이라는 어떤 개념이 없습니다. 그렇지만 한국 같은 경우는 임시직의 개념이 있는데요. 이 임시직의 비중이 상당히 높습니다. 이것은 불평등의 문제를 야기시킬 뿐만 아니라 경제 성장에도 문제가 됩니다. 왜냐하면요, 한국 같은 경우에는 OJT의 역할이 아주 중요합니다. 기업들은 OJT를 중시하죠. 근데 임시직이 고용이 되면 실제로 이들을 고용해야 할 유인책이 없습니다. 그래서 이 임시직을 제대로 교육 훈련하지 않고요. 그렇게 되면은 충분히 잠재력이 발휘될 수 없는 것이죠. 제가 이 슬라이드는 빨리 넘어가겠습니다. 기본적으로 사교육비 수준이 한국은 너무 높습니다. 그리고 한국의 이 학원이라고 하는 것은 문제의 소지가 있습니다. 제가 친구들하고 이야기를 해보면요, 이 사람들이 아이를 낳지 않는 이유는 사교육비가 너무 많이 들기 때문입니다. 든다고 얘기를 합니다. 왜냐하면 아이들의 학업 성적이랄지 이런 것들이 학원을 다니느냐 마느냐에 의해서 결정된다고 합니다. 그래서 학원을 다니는 비중 그리고 또 이것을 가구 소득과 대비를 해보니 상관관계가 있습니다. 그리고 아이들의 학업 성과도 마찬가지로 상관관계가 있습니다. 그래서 이 학원의 문제는 해결이 돼야 되리라 생각을 합니다. 네 번째 이슈는요, 공공사회복지 지출입니다. 대부분의 국가들이 이것을 가지고 사회 불평등을 해소하고자 합니다. 실제로 이 비중은 8% 정도이고요. OECD 평균은 20%입니다. 이게 이렇게 한국에서 낮은 이유는요, 한국은 상대적으로 젊은 인구층을 가지고 있습니다. 그러다 보니까 의료 보건이랄지 장기적인 요양이랄지 연금에는 비용을 덜 들인 거죠. 그런데 고령화가 되고 있죠. 그러다 보니까 이 8% 비중은 앞으로 OECD 국가 평균인 20%대로 높아질 겁니다. 그렇기 때문에 한국에서는 새로운 사회복지 프로그램을 추가를 하는데 잘 조심히 해야만 합니다. 왜냐하면 아무것도 안 하고 있으면요, 20%로 증가될 거고요. 또 이것 이상으로 돈이 필요하게 될 겁니다. 사회 지출이라고 하는 것은 매우 중요합니다. 특히 노년층을 겨냥한 지출 조치 매우 중요하죠. 하지만 항상 조심해야 하는 거고요. 그리고 또한 OECD 평균은 지금 뭐 국가 부채가 거의 GDP 대비 100%인데 한국은 한 37%입니다. 그래서 한국이 굉장히 탄탄한 재정 건전성을 가지고 있습니다. 국채가 낮고요. 그렇지만 고령화 사회 그리고 또 북한이라고 하는 리스크를 생각했을 때 이것이 중요하고요. 또 한국은 세율이 낮습니다. 그건 지출이 낮기 때문이죠. 세율이 낮기 때문에 사람들로 하여금 근로를 촉진합니다. 한국 사람들이 많이 일을 하는 이유는요, 본인들이 번 돈을 세금이 아닌 많은 돈을 가지고 있을 수 있거든요. 근데 유럽 같은 경우에는 세율이 40에서 50%까지 육박합니다. 그렇게 되면 사람들이 좀 덜 열심히 일을 하려 하겠죠. 친환경 녹색 성장에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 양수길 위원장님도 특별히 계시니까요. 2008년 이후 이 친환경 녹색 성장, 저탄소 녹색 성장이라고 하는 것이 국가 비전으로 설정이 됐고요. 2009년에 녹색 성장 국가 전략이 설치가 됐고요. 또 이 대통령 위원회도 구성이 됐습니다. 그래서 2020년까지 목표를 두었고요. 기본적으로 4%를 감축해야 하고요. 한국은 굉장히 용단을 내렸습니다.
되었습니다. Dr. Young. 양석일 위원장님이 또 많은 역할을 해주셨습니다만 ETS를 형성을 했고 2015년까지 ETS를 만드는 것으로 법제화를 했습니다. 그래서 5개년 프로그램을 진행을 해서 GDP의 2% 상당한 금액이죠. 이것을 녹색 성장에 집중을 하려 하고 있습니다. 이것이 또 한국 경제의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 겁니다. 네, 이 북한과 관련된 슬라이드입니다. 이 한국의 재정 건전성이 매우 중요합니다. 그 이유 중에 하나가 바로 북한인데요. 인구는 북한은 반이지만 실제로 1인당 국민 소득은 한국의 거의 5%밖에는 되지 않습니다. 그래서 한국의 경제의 미래를 생각했을 때 우리가 북한을 간과할 수 없다는 점을 말씀을 드리면서 마무리 짓겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로는 위 교수님을 모시고 중국 경제에 대한 이야기를 듣도록 하겠습니다. It's always a great pleasure to be here to see so 이 many 자리에 함께하게 old 되어서 friends. 대단히 기쁘게 생각합니다. I 서울에 올 want to make 때마다 one 오랜 친구들을 correction. 뵙게 되어서 In 대단히 your 기쁘게 introduction, 생각합니다. you use 소개를 하나 present tense. 수정해야 할 것 Actually, 같은데요. almost all should use 예, past 지금 tense. 현재에 제가 모든 Thank you. 일을 맡고 있는 것처럼 my 말씀해 주셨는데 talk is 대부분 about 말씀해 the 주신 global 자리들은 financial 제가 crisis 과거에 and China's 맡았던 rebalancing. 자리들입니다. When we are 오늘 제가 talking about 발표드릴 China's 내용은 세계 금융 위기와 rebalancing, 중국의 actually 리밸런싱입니다. in two things. One 두 is 가지 측면에서 external, 말씀을 드리고자 하는데요. imbalancing. Another is 첫 번째는 internal 대외적인 리밸런싱이고 두 번째는 국내의 리밸런싱입니다. 우선 대외적인 측면부터 말씀을 드리겠고요. 시간이 있다면 국내의 리밸런싱에 대해서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 어떻게 중국이 지금 현재의 불균형을 해결하고자 하는지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 예, 지금 보시는 슬라이드가 최근 버전이 아닙니다. 제가 PPT 버전을 새롭게 드렸는데요. 지금 보시는 것이 과거의 버전입니다. 최신 버전으로 바꿔주시기 바랍니다. 제가 PPT를 두 세트를 준비를 했는데요. 중국에 좀 더 집중해서 말씀을 드리고자 최신 버전을 따로 드렸는데요. 최신 버전으로 부탁드립니다. 오늘 오전에 제가 콘솔 쪽에 새로운 버전을 드렸는데요. 새로운 버전으로 부탁드립니다. Yes, I think it's right. 예, 이게 맞는 것 같습니다. Yes, this is right one. 예, 맞습니다. And from this charter, you can see that 이 차트를 China's 보시면 중국의 GDP 대비 경상수지 흑자가 급격히 하락하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 중국의 대외 불균형을 생각을 해봤을 때 경상수지 흑자가 굉장히 크다라는 이야기를 많이들 말씀을 하십니다. 특히나 GDP 대비 경상수지 흑자가 크다라고 많이들 말씀을 하시는데요. 2007년 금융위기 이전에 중국의 GDP 대비 경상수지 흑자 비율이 10%에 달았습니다. 그리고 일부 지역에서는 10%가 보다 더 높았는데 2007년 위기 이후에 떨어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여기 보시면 중국의 수출입에 관한 자료인데요. 중국의 경상수지의 가장 중요한 부분은 무역수지가 되겠는데요. 2007년의 위기 이후 이전의 자료입니다. 그 이전까지는 보시다시피 수출이 상당히 많은 것을 볼 수가 있겠고요. GDP 대비 수입 또한 높은 편이었습니다. 따라서 성장률이 어마어마했었죠. 일부 해에서는 성장률이 40%를 웃돌기도 했습니다. 20% 정도가 중국에서는 수출 성장률이 20% 정도가 평균인데 40%를 넘은 경우도 있었고요. 수입 성장률도 상당히 높았습니다. 따라서 한국 및 동아시아 국가들이 이러한 수입 성장률에서 많은 수혜를 누리셨다고 제가 생각이 됩니다. 그렇지만 상황은 달라졌습니다. 여기에 보시면 2012년의 수치이고요. 8월까지의 수치입니다. 제가
가장 최신 데이터를 포함하기 위해서 노력을 했습니다. 여기서 보시는 바와 같이 앞서 보여드렸던 2007년 위기 이전의 수출입과는 굉장히 다른 모습이죠. 그러면 이와 같은 변화는 왜 나타나고 있을까요? 대부분의 중국 경제학자들에 의하면 그리고 IMF 보고서에 의하면 물론 이 박사님께서 IMF에 보고를 한 것을 근간으로 한 IMF 보고서에 의하면 중국이 경상수지가 떨어지고 있는 것, 즉 GDP 대비 경상수지 비율이 떨어지고 있는 것은 여러 가지 요소가 있는데요. 우선 대외 환경이 악화되고 있고 두 번째로는 무역 조건이 악화되고 있습니다. 세 번째는 국내 부양책이 도입이 되었고 마지막으로는 위안화의 평가 절상을 꼽을 수가 있겠습니다. IMF에 의하면 중국의 GDP 대비 경상수지 흑자의 하락은 중국이 균형을 되찾고 있다는 것을 의미하지 않고 있다고 합니다. IMF 보고서에 의하면 오히려 GDP 대비 중국의 경상수지 흑자 비율은 2013년에 다시 올라가서 위기 이전 수준을 회복할 것이라고 전망하고 있습니다. 그렇지만 저는 IMF의 예측과 동의를 하지는 않습니다. 물론 지금 현재의 GDP 대비 경상수지 흑자 비율의 하락 원인 분석에 대해서는 동의를 하지만 이런 전망에 대해서는 동의를 하지는 못하고 있습니다. 왜 IMF의 전망에 대해서 의구심을 갖고 있는지에 대해서 말씀을 드리자면 위안화 환율이 실질적으로 평가 절상이 되었고 이것은 중국에 큰 영향을 미칠 것이라고 생각을 합니다. 2005년부터 실질적인 위안화의 평가 절상은 30% 이상에 달하고 있습니다. 이러한 평가 절상 폭으로 인해서 해안 지역에 있는 많은 기업들이 업을 하게 되기도 했었고요. 또 많은 중국 기업들에게 영향을 미쳐서 기술을 업그레이드를 할 수밖에 없는 입장이 되는 경우도 있었습니다. 많은 중국의 기업들이 현재 생산을 대외 수요를 위한 생산에서 국내 수요를 위한 생산으로 전환을 하고 있습니다. 이러한 전환이 물론 점진적으로 이루어지고 있기는 합니다만 지속적으로 이루어지고 있습니다. 이제까지 중국의 수출이 미국이나 유럽에서 차지하는 비중이 상당히 높이 유지되고 있습니다. 이러한 비율이 줄어들고 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 위안화의 평가 절상으로 인해서 중국의 수출에 영향을 안 미쳤다라고 이야기하기는 어렵습니다. 왜냐하면 많은 중국 기업들이 해외 시장에서 시장 점유율을 유지하기 위해서 가격을 낮추기도 했고 제가 알기로는 주요 중국 기업들 중에 수출을 늘린 기업들도 있습니다. 그렇지만 가격을 내림을 통해서 유지를 했기 때문에 사실 이러한 가격을 통한 수출은 수출을 계속 지속하기에는 어려운 조건이라고 봅니다. 중국이 갖고 있는 주요 시장에서의 시장 점유율은 위안화 평가 절상으로 인해서 떨어질 것으로 저는 전망을 하고 있습니다. 또 중요한 요소는 그리고 점점 더 중요해지고 있는 요소는 바로 임금 상승입니다. 이 임금 상승이라는 요소는 몇 년 전부터 나타나기 시작을 했는데 상승의 속도가 지금 현재 굉장히 빠릅니다. 저는 5년 동안 5개년 계획 위원회에 참여를 했는데 중국의 경제 5개년 발전 계획에 의하면 2010년부터 2015년까지 최저임금의 평균 성장률은 연간 13% 이상이 될 것이라고 예측하고 있습니다. 13%는 엄청난 수치이죠. 그리고 최저임금에 대한 정의도 있는데요. 지금 현재 일부 주의 평균 임금의 40%를 최저임금으로 잡고 있습니다. 이 최저임금이 명확하게 정의되고 있는데 이 최저임금이
앞으로 5년 동안 매년 최소 13%씩 증가할 것이라는 것입니다. 이것은 굉장히 중요하고요. 또 뿐만 아니라 노동자들의 여러 가지 혜택이 있기 때문에 인건비가 계속해서 올라가고 있고 중국의 무역 수지에 대한 인건비의 영향은 앞으로 몇 년 동안 더 명확하게 나타날 것이라고 생각이 됩니다. 현재 일부 기업들은 해외 시장에서 가격을 낮춤으로써 시장 점유율을 유지하고 있지만 인건비가 빠르게 올라가고 있기 때문에 여러 기업이 수익성이 하락하고 있다라고 불평을 하고 있습니다. 따라서 생산을 줄일 수밖에 없는 상황이 되고 이것은 중국 수출에 큰 영향을 미치게 되겠죠. 그리고 중국의 불균형을 생각을 해봤을 때 가장 중요한 중국의 대외 환경 불균형 이유 중에 하나는 바로 높은 저축률 때문입니다. 저축률이 높다라는 것은 중국의 사회보장 제도가 부족하다라고 분석이 됩니다. 그것은 맞습니다. 그렇지만 동시에 지난 몇 년 동안 중국 정부에서는 사회보장 제도 개선을 위한 많은 노력을 진행을 했는데요. 여기에 몇 가지 사례가 나와 있습니다. 기본적인 고령보험에 포함되어 있는 도시민들은 거의 대다수입니다. 국경에서 살고 있다면 최소한의 임금은 받을 수 있는 상황이 되고요. 이 정도의 최저임금을 받게 된다면 평안한 생활을 할 수가 있고 이것은 과거에 상상할 수 없는 일이었습니다. 그리고 실업보험 제도도 잘 운영이 되고 있고 노동자들에 대한 보상과 출산보험도 운영이 되고 있습니다. 그리고 더 중요하게는 도시뿐만 아니라 농어촌에서 살고 있는 사람들을 포함해서 13억 명이 기본 의료보험 제도에 포함이 되어 있습니다. 가난한 농민들까지도 기본적인 의료보험 제도에 포함이 되고 있다는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 중국의 사회보장 제도는 상당히 개선이 되어 왔고요. 특히나 최근에는 그 개선 속도가 더 빨라지고 있습니다. 이 또한 중국의 저축률에도 영향을 미칠 것이라고 생각이 되고요. 중국의 GDP 대비 경상수지 흑자 비율에도 영향을 미칠 것이라고 생각이 됩니다. 또 IMF가 관심을 가져야 한다라고 지적하고 있는 점이 있다면 물론 10년, 20년 전부터 논의를 해왔지만 간과했던 점입니다. 그것이 바로 중국의 무역수지 흑자와 관련된 것입니다. 사실 이러한 부분들은 중국의 구조나 아니면 투자 열기로 인해서 영향을 받기도 했습니다. 그렇지만 근본적으로 중국이 갖고 있는 국제사회 내에서의 특히나 생산 과정 내에서 차지하고 있는 위치 때문에 나타나고 있습니다. 중국 같은 경우에는 보다 많은 공산품을 수출해야만 수입하고 있는 에너지와 원자재의 비용을 충당을 할 수가 있습니다. 이것이 어떻게 보면 싱거 프리비스 이론이라고 볼 수가 있겠습니다. 싱거 프리비스 이론에 의하면 원자재를 수출하는 국가는 계속해서 무역 수지가 악화될 것이다라는 것인데 중국은 거꾸로입니다. 중국이 만약에 자신의 경제 구조를 다시 재조정하지 못한다면 상당히 어려운 위치가 될 수가 있을 것 같습니다. IMF에서 이 자료를 제공해 주셔서 대단히 고맙게 생각을 하는데요. 녹색선을 보면 광물입니다. 중국 같은 경우에는 적자폭이 굉장히 크죠. 그런데 중국 같은 경우는 기계, 가전류에 대해서는 흑자폭이 굉장히 큽니다. 그런데 주요 제품들에 대해서는 적자폭이 굉장히 큽니다. 이러한 트렌드를 가까운 미래에 바꾸기는 어려울 것이라고 생각을 합니다. 또 굉장히 흥미로운 점이 있다면 중국의 투자 수입인데요.
아시는 바와 같이 일본 같은 경우 무역 수지 적자를 기록하고 있지만 동시에 일본 같은 경우에는 투자 수입은 흑자를 기록하고 있습니다. 그리고 이 흑자는 일본의 무역 수지 적자 폭보다 더 큽니다. 따라서 일본 같은 경우는 순 흑자를 기록하고 있습니다. 중국 같은 경우에는 굉장히 오랫동안 무역 수지 흑자를 유지하고 있음에도 불구하고 또 굉장히 많은 순해외 자산을 축적했음에도 불구하고 투자 면에서는 적자를 기록하고 있습니다. 미래에는 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 수출은 실질적인 재화와 용역에 대한 수출은 계속해서 흑자로 이루어지고 있지만 투자에 대한 수입이 적자라는 것은 사실 걱정해야 하는 점이라고 생각합니다. 지금 현재 우려할 점은 아니지만 장기적으로는 우려해야 하는 부분이라고 생각을 합니다. 중국은 경상수지 흑자를 운영하면서 총 4.7조 규모의 해외 자산을 축적을 했습니다. 5조 달러 규모라고 해봅시다. 그런데 중국이 경상수지 흑자를 오랫동안 운영해 왔기 때문에 2.9조 달러 규모의 매체가 생겼습니다. 3조 규모라고 생각을 해봅시다. 따라서 5조 달러 마이너스 3조 달러를 보면 2조 달러의 적자입니다. 미국이나 다른 국가에 대출을 해주고 있지만 동시에 받은 금리를 가지고 다른 국가에 대한 금리를 지급하고 있습니다. 금리가 3%대라고 가정을 해보면 중국은 최소한 300억 달러의 수입이 있어야 하지만 오히려 미국에 270억 달러 규모의 금리를 지불을 했습니다. 굉장히 특이한 현상이지만 놀랍지는 않습니다. 이것이야말로 하우스만의 지하 자산을 그대로 보여주고 있는 것 같습니다. 미국 같은 경우에는 해외 자산을 굉장히 오랫동안 금리 없이 사용을 해왔습니다. 하우스만에 의하면 1981년부터 2005년까지 미국은 5조 달러 규모의 자금을 무상으로 사용을 했다는 것입니다. 이것을 제공한 국가는 1위는 일본, 2위는 중국이 될 것 같습니다. 한국도 어딘가에 포함이 되어 있겠죠. 따라서 이와 같은 상황을 반드시 변화시켜야 한다고 생각합니다. 예, 중국의 내부 사정에 대해서도 말씀을 드릴까요? 예, 굉장히 빠르게 말씀을 드려야 할 것 같긴 한데요. 제가 말씀을 드리고자 하는 것은 현재 중국 또한 내부 불균형이 있습니다. 가장 중요한 내부 불균형의 특징은 높은 투자율입니다. 지금 현재 투자율은 GDP 대비 50%가량 되고 있습니다. 굉장히 높죠. 그리고 이 투자율의 50%는 부동산에 대한 투자입니다. 중국의 부동산 투자는 GDP의 9.9%, 10%에 달합니다. 그 어떠한 국가에도 이러한 10%의 부동산 투자율을 보이는 국가는 없는 것 같습니다. 그런데 어떠한 국가가 철강 산업이나 이런 산업에 전적으로 의존할 수는 없습니다. 물론 철강 산업이 중요하긴 합니다만 이것으로 인해서 지속 가능한 발전을 하기는 어렵습니다. 이렇게 저희가 투자 분야를 조정을 해야 합니다. 조정을 하면 성장률이 둔화될 수 있기는 합니다만 장기적으로 봤을 땐 긍정적이죠. 따라서 중국 정부 같은 경우에는 추가적인 부양책을 도입하는 데 상당히 신중합니다. 재정적으로 괜찮기 때문에 가능합니다만 장기적으로 봤을 때에는 장기적인 지속 가능한 성장을 추구해야 하기 때문에 내부의 조정 기간은 분명히 필요합니다. 합리적인 경제적 구조를 만들어서 지속 가능하게 만들어야 한다는 것이죠. 나머지 이슈들에 대해서는 질의응답을 통해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. Thank you very much for the report
감사합니다. 중국의 리밸런싱이 잘 진행이 되고 있다라고 얘기해 주셔서 더 감사하고요. 존스 박사님 20분 그리고 이 교수님 17분 사용하셨고요. 이제는 리처드 dob스 소장님을 모시겠고 그 다음에 정 교수님께서 토론해 주시겠습니다. 리처드 소장님. You will love listening to his British accent. It's beautiful. 영국 액센트가 굉장히 멋진 분이십니다. 네, 제가 영국 액센트를 얘기를 하겠고요. 그리고 제가 맥키드의 다른 컨설턴트와는 다르게 수백 장에 달하는 슬라이드는 보여드리지 않겠습니다. 앞서서 랜덜 박사님 그리고 또 유 교수님이 그리고 또 오전에도 언급이 됐습니다만 사실 지난 위기를 통해서 우리가 세 가지 성공 전략을 파악해 볼 수 있습니다. 우선 첫 번째, 한국 모델이라고 불러보죠. 예를 들어서 은행권의 부채가 많고 그리고 위기가 발생을 하게 되면 그 자본이 유출되게 됩니다. 그러다 보니까 그 국내 화폐의 가치가 급격하게 하락을 하게 되죠. 그리고 또 그러다 보니까 수출이 더 촉발이 됩니다. 이것이 한국형 모델입니다. 두 번째는 중국형 모델입니다. 계속적으로 그 외환 보유고를 쌉니다. 그리고 계속적으로 그 화폐를 가치를 낮게 유지하고요. 또 마찬가지로 수출을 촉발합니다. 그리고 오늘 오전에 독일의 모델을 들었습니다. 예를 들어서 통합을 합니다. 그러니까 재정적으로 무책임한 국가들과 함께 하게 되면 통화의 가치가 낮게 되고요. 그러면은 위기를 극복할 수 있습니다. 이것은 제가 조금 농담조로 말씀을 드리는 건데요. 이 세 가지의 모형이 있고요. 사실 이 세 개의 국가는 위기 상황을 잘 지탱해내고 있습니다. 그래서 실제로 독일이 향후에 얼마만큼의 비용을 부담할지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 실제로 이 비용을 적극적으로 부담을 지금은 하고자 하지 않을 텐데요. 어느 시점이 되면 어쩔 수 없이 부담을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 그 중국 모형도 돈이 많이 듭니다. 왜냐하면 이 투자하는 돈에 대해서 소득을 얻는 것이 아니라 실제로 계속 돈을 가지고 돈을 빌리는 것이고요. 또 다시 그 돈을 가지고 투자를 하는 거거든요. 그렇기 때문에 제가 보기에는 한국형 모델이 가장 성공적이지 않은가 생각을 합니다. 한국이 정말 잘한 게 있습니다. 특히나 통화 가치에 있어서 그렇습니다. 사실 또 운도 좋았습니다. 그리고 저는 지금까지 그 청와대에 계신 또는 정부 측에 계신 이 한 주 동안 한국의 원화 가치가 굉장히 폭락했던 그 시점에 제가 여러 정부 관료들하고도 대화를 많이 했었습니다. 그런데 그때 정말 한국의 많은 분들은 한국의 사실 이 통화 원화라고 하는 것이 신뢰를 잘 표출해 주는 것이고 그런데 갑자기 이것이 아마 수요일이었던 것 같습니다. 급락하고 되면서 정말 이게 정말 문제가 심각하구나라는 생각을 했었습니다. 그런데 사실은 그게 한국에게 있어서는요 위기 기간 동안 가장 좋았던 주입니다. 특히나 앞서서 이토 교수님도 얘기를 해주셨습니다만 엔화가 강세이고 원화가 굉장히 약세이다 보니까 이것이 아마 7.5에서 14까지 치솟았던 적이 있고요. 이러다 보니까 한국 기업들이 엔화 대비해서 경쟁력을 살 수 있었고 수출이 촉진될 수 있었습니다. 어찌 되었건 간에 이것은 사실 운입니다. 한국은 운이 좋았습니다. 근데요, 사람들이 운이 좋으면 내가 이게 운이 좋았기 때문에 실제로 이것의 어떤 기반에는 뭔가 우리가 제대로 했기 때문이다라고 생각하는 경향이 있습니다. 물론 한국이 잘한 것도 많이 있습니다. 그건 제가 나중에 말씀드리겠고요. 그래서 여러분 잊지 마셔야 되는 건요. 운이라고 하는 것은 기회를 잘 활용해야 된다는 겁니다. 한국은 이 좋은 운이 왔을 때 기회를 잘 살린 경우도 있고요. 그렇지 못한 경우도 있습니다. 그러니까 개혁을 단행을 해서 다음 단계로 넘어가는 데 있어서 실패한 경우도 있죠. 일본 같은 경우에도 마찬가지로 이러한 기회들을 제대로 활용을 하지 못하고 있습니다. 그래서 한국의 경쟁자들은 잘하고 있는데 한국은 못하고 있다고 말씀드리는 것은 아니고요. 이런 기회가 부상했을 때 또 적극 활용하는 게 중요하다는 것을 강조하는 겁니다. 그리고 두 번째는 출산율 그리고 또한 서비스 산업과 관련된 여러 변화가 필요합니다. 한국이 직면하고 있는 여러 도전 과제가 있습니다. 경제 민주화라고 하는 이 담론은 물론 대선을 앞두고 있기 때문에 그렇기도 하겠습니다만 또 주요한 부분도 없지 않아 있습니다. 근데 제가 보기에 이러한 문제들은요 한국이 잘 다룰 수 있습니다. 북한과의 통일이랄지 이런 대북 관계랄지 이런 것들도 어떻게 잘 관리를 하고 있습니다. 그런데 서비스 산업 그리고 저출산율
초출산율의 문제는요, 해결하기 굉장히 어려울 겁니다. 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유는 바로 그 근본 원인 때문입니다. 그 근본 원인은 사실 한국이 성공한 이유와 관련되어 있습니다. 저출산율을 보죠. 저희가 리서치를 진행을 하고 있습니다. 그래서 실제로 이 저출산율의 근본 원인이 뭔지를 파악하고자 하고 있는데요. 가장 큰 두 가지 이유가 있습니다. 출산율이 떨어지고 있고, 그리고 이것이 경제적인 시사점이 있는데요. 우선 두 가지 근본적인 원인을 보시면 바로 노동의 집약도, 그리고 또한 교육에 대해서 이 부모들이 엄청난 경쟁을 한다라는 겁니다. 이 근로에 있어서의 집약도, 제가 이제 맥킨지 사무실을 비교해 보면요, 한국의 맥킨지 사무소의 근무 시간이 제일 깁니다. 한국에서 제일 일을 많이 합니다. 랜달 존스 박사님도 보여주셨죠. 근데 이것이 실제로 상관관계가 있다라는 거죠. 저출산율과. 사람들이요, 이렇게 집약도 높게 근로를 해야 되잖아요. 그러면은 증거를 보게 되면 이것이 저출산율의 주 이유 중에 하나다라는 겁니다. 그런데 이 근로도의 집약도, 사실 근로 집약도가 높았기 때문에 한국이 성공할 수 있었습니다. 삼성전자가 왜 스마트폰에서는 예전에는 후발주자였는데요. 이제는 짧은 기간 동안 앱보다 더 많이 팔고 있습니다. 이게 왜 가능한가요? 한국에 여러 다양한 성공담들이 있습니다. 조선소를 보셔도 그렇고요. 그리고 중동에서 여러 건설사들도 그렇습니다. 이들이 왜 성공했죠? 바로 한국인들은 굉장히 일을 열심히 하고 집약도가 높고요. 그리고 또한 이것이 한국의 어떤 경쟁 우위입니다. 그런데 실제로 이 문제를 없애면요, 해결을 하게 되면 저출산율의 문제는 해결될 수 있겠지만 그것은 한국의 경쟁 우위도 동시에 없어지는 겁니다. 그래서 어려운 거죠. 그리고 두 번째, 교육에 있어서의 군비 경쟁이 이루어지고 있습니다. 모든 가족들이 경쟁을 하는 거죠. 모든 가족들이 자신의 자녀들이 우리 옆집 애보다 공부를 더 잘하기를 원합니다. 더 교육을 많이 받고 싶어 합니다. 우리 사촌보다도요. 그래서 밤에 야간에 학원에 가죠. 학원에 가고 또 뭐 과외를 합니다. 이거는 군비 경쟁과 같습니다. 그러니까 우리가 뭐 화학 경쟁을 안 하면은 또 그 핵무기 경쟁을 하겠죠. 다시 말해서 계속적으로 학원을 없애면 또 어떤 다른 방식의 뭔가의 경쟁의 장이 만들어질 겁니다. 이것도 교육에 대한 교육열, 이 교육열이라고 하는 것은요, 사실 한국 경제의 성공의 비법입니다. 뭐 야간 자율학습이랄지 과외랄지 뭐 학원이랄지 뭐 이런 것들이 여태까지 그 교육률을 부추겼죠. 그리고 상당히 비용이 많이 발생하고 있습니다. 이게 사교육비를 높이고 있고요. 또 아이들도 유학 보는데도 돈을 많이 드리고 있습니다. 근데 어쨌든 저출산율은 사실은 굉장히 큰 문제입니다. 이 문제를 해결하지 않으시잖아요. 그러면 장기적으로 한국은 굉장히 많은 문제를 직면할 수밖에 없습니다. 저출산율을 해결하지 못하면요, 한국 미래는 매우 어렵습니다. 그런데 이거를 해결하기 위한 방법은 한국의 경쟁 우위를 포기하는 것과 같습니다. 서비스 산업에 대해서 생각을 해보죠. 제가 한국의 많은 분들과 대화를 해보면요, 서비스 산업은 굉장히 오해를 받고 있습니다. 사람들은 서비스 산업하면요, 골드만삭스를 생각을 합니다. 아니면은 멋진 레스토랑을 생각을 합니다. 근데 사실 한국은 예를 들어서 서비스 산업이라고 했을 때 이건 이상입니다. 사실 골드만삭스는요, 여러 명의 종업원들이 있죠. 여러 다양한 다국적 민들로 이루어지고 있습니다. 글로벌 비즈니스를 전 세계적으로 하고 있고요. 네트워크를 활용을 하고 그 조직 내에서 협업을 하는데 한국 사람들의 DNA와 맞지 않습니다. 그런데 이 영세한 작은 규모의 식당을 보세요. 그런데 실제로 부모 중에서 자기 아들이 작은 식당을 열기를 바라는 부모가 없습니다. 즉 재능 있는 사람들이 작은 레스토랑을 열지 않는다는 거죠. 그래서 서비스 산업에 대해서는 한국이 더 잘할 수 있는 여지도 많이 있는데 이것이 활용되고 있지 않은 겁니다. 중동에 가보시면요, 제가 몇 개월 전에 중동을 갔었습니다. 사우디 아람코에서의 프로젝트를 진행을 해봤는데요. 이들이 이제 뭐 새로운 뭐 석유화학 플랜트를 건설한다라고 할 때 그 머릿속에 떠오르는
만드는 그 기업은 바로 한국의 건설사들입니다. 뭐 롯데, GS, 삼성 이러한 곳들과 프로젝트, 엔지니어링 프로젝트를 진행을 하고 싶어 합니다. 그래서 한국은 이미 굉장히 뛰어난 분야들이 있습니다. 제가 사실은 이 글로벌 연구소 소장으로 임명이 됐을 때 제가 한국에 남기로 한 거거든요. 한국의 사실 인천공항은요 굉장히 멋집니다. 왜냐하면 히스로에서 터미널 3을 통해서 제가 그 인천공항을 오잖아요. 그럼 완전히 경험이 다릅니다. 서비스 산업이죠. 그리고 대한항공도 너무 좋고요. 그래서 이것도 서비스와 다 관련되어 있습니다. 이 서비스 산업이라고 하는 것은 골드만삭스도 아니고요. 뭐 작은 식당도 아니고요. 서비스 산업이라고 하는 것은 실제로 우리가 제공하는 역량, 뭐 정 교수님의 또 뭐 삼성 예전 클라이언트였던 뭐 어떤 삼성이랄지 또 뭐 자동차 공장이랄지 어쨌든 기본적으로 서비스라고 하는 것은 훨씬 더 우리가 전통적으로 생각하는 서비스 영역보다 더 넓다라는 겁니다. 그리고 한국에는 좋은 사례들이 많이 존재합니다. 그래서 한국이 서비스 산업에 있어서의 생산성도 높이고 그리고 또한 동료들 대비해서 더 높은 경쟁 우위를 얻기 위해서는 서비스 섹터를 육성을 해야만 합니다만 서비스 산업에 대한 우선 마인드를 바꿔야만 합니다. 서비스 오퍼레이션 쪽을 더 추구해야 될 거고요. 또 장기적으로 저출산의 문제를 해결하기 위해서는 정말 심층적인 논의가 필요합니다. 우리가 정말 지금까지 성공을 하는데 도움이 된 그 요소를 그러면 우리가 어떻게 바꿔야 되는지 포기를 과연 해야 되는 건지 아니면은 어떠한 부분에 더 강조를 해야 될지 예를 들어서 더 이민자들을 우리가 더 많이 유치를 해야 되는지 그리고 그것은 우리가 단일 민족이라고 하는 문화가 있는데 그것이 좀 배치되거든요. 그러니까 이러한 것들을 밸런싱 시키는 것이 어려운 부분입니다. 이것을 한국이 잘 할 수 있다라고 하면 한국은 아주 성공할 수 있는 또 국가의 잠재력을 가지고 있습니다. 제 경험으로 비추어 보면 한국이 1인당 GDP가 더 높아지는 데 있어서 가지 못할 이유가 없습니다. 그래서 독일, 미국의 수준으로도 육박할 수 있으리라 생각합니다. 감사합니다. Richard, one small question. 질문 하나 드리고 싶은데요. 톰스 소장님께 짧은 답을 부탁드리겠습니다. 말씀해 주신 것 중에 통화 정책이 운이 좋아서 성공적이었다라고 말씀해 주셨는데요. 운이 좋았다라는 말씀은 무슨 말씀이신지요? 운도 따랐다라고 말씀을 해주셨던 것으로 제가 기억을 하는데요. 당시 이제 원화가 약세인 거에 대해서 사람들이 굉장히 불만이 있었는데요. 사실 그 불만의 핵심을 보게 되면 한국 사람들은 이 원화의 가치는 사람들의 우리 경제에 대한 믿음을 반영한다고 생각을 했습니다. 그래서 위기 전에 엔 대 원이 7.5, 그러니까 엔화가 뭐 900원 미만, 1달러 대비 이렇게 됐을 때 사람들은 우리 원화가 이렇게 강하구나. 사람들이 한국에 투자하고 싶어 하는구나라고 생각했습니다. 그러다가 원화가 약세가 되니까 우리 원화가 이제 인기가 없구나라고 생각을 했다라는 거죠. 근데 저는 그러한 마인드가 어떤 잘못됐다라는 옳지 않다라는 생각을 말씀드린 겁니다. 네, 정 교수님 부탁드리겠습니다. Thank you very much. Great pleasure for me to 대단히 감사합니다. 제가 이렇게 함께하게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. 제가 말씀드릴 내용은 주로 존스 담당관님께서 한국 경제에 대해서 발표해 주신 것 중심으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 또 높스 소장님께서 해주신 코멘트도 제가 말씀드릴 내용과 비슷하다라는 생각이 듭니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. I'd like to have a somewhat long-term view. 좀 장기적인 시각으로 말씀을 드리고 싶습니다. 지난 60년 동안 한국 경제의 성과는 너무나도 큰 성공이었죠. 이것은 제도와 정책과 사람이 함께 상호작용하는 결과라고 생각합니다. 그런데 60년 동안 평화와 번영을 누린 이후에 성공으로 인해서 또 불만이 나타나고 있기는 합니다. dob스 소장님께서 말씀해 주신 것처럼 장시간 근로가 한국의 성공의 핵심이기는 했습니다. 왜냐하면
working long 빠르게 hours, 따라잡는 입장이었기 you 때문이죠. have 그런데 less time for leisure, 장시간 근로라는 and that makes 것은 you, 여유 not so 시간이 happy. 줄고 So, 따라서 our 행복 current 지수가 problem 낮아지기 is our 마련입니다. increased income is not 현재의 translated 문제는 into happiness. 높아진 소득이 And statistics 행복으로 to 이어지지 show 않고 있다는 것이고요. After your 통계를 income 보면 passes 20,000 per 소득이 capita, 1인당 2만 your 달러 per 이상을 capita income 달성하게 and 되면 happiness correlation 소득과 goes down. 행복 지수의 So we are at the 상관관계가 stage 떨어진다는 것입니다. where how 따라서 can 지금 we 현 change 시점에서는 our policy and lifestyle 우리가 갖고 있는 become 정책과 more 라이프스타일을 변화시켜서 보다 And I 행복한 guess 방향으로 the 갈 current 수 있는 방향은 presidential 어떤 election, 것인지를 생각하고 있고요. candidates 현재 talk about welfare 대통령 policy and economic 선거 democracy, 후보들이 and this is exactly, 복지 정책과 경제 I think, 민주화를 외치고 our 있는데요. politicians 그것이 are reading 바로 that Korean 정치인들이 society and economy 한국 are 사회와 entering the 경제의 stage 필요를 where 읽고 있기 we 때문이라고 try to 생각이 realign 됩니다. 지금 현재 단계에서는 our 다시 economic 한번 success 경제 with 성공과 personal happiness. 개인의 행복을 I follow Randall Jones' 통하게 만들기 approach, 위한 and 노력을 I 하고 have also 있습니다. 5 challenges to our economy. 존스 담당관님의 The first one is how to 발표에 maintain the growth 의해서 momentum. 도전 과제 5가지를 제시를 Every 해보도록 indication 하겠습니다. is 성장 our 동력 economy is 유지가 첫 slowing down. Global 번째입니다. recession, 한국 population 경제는 둔화되고 dynamics, 있습니다. 세계 경제가 침체되고 stagnating 있고 우리의 investments, 인구학적 so forth. 변화로 또 투자가 주춤한 것으로 인해서 여러 가지 둔화 요인들이 our 있습니다. population and also 그런데 for the anticipation of North 한국 Korea's 인구 collapse and so 그리고 forth, I think we should 북한이 무너지는 것을 maintain 예상하고 growth 이런 momentum 다양한 측면이 있음에도 for at least, 불구하고 경제 성장 one more 동력은 decade. 최소한 And 10년 this 이상 is, 더 유지가 I 되어야 think the 한다라고 생각을 biggest 합니다. challenge, especially 이것이야말로 우리에게 in this 가장 큰 도전 과제라고 presidential 생각을 election 하고요. year. 특히나 Very 올해는 few 대선이 있기 때문에 politicians talking about economic 소수의 growth. 정치인들이 경제 So I think 성장을 that's the 이야기하고 number one 있죠. challenge. 그럼에도 불구하고 경제 성장은 여전히 저희의 가장 큰 도전 과제라고 생각을 합니다. And number two, everybody 두 talks about service 번째는 sector. 서비스 분야에 대해서 But, 많은 사람들이 이야기를 하고 I agree 있습니다. with 저도 other presenters 앞서 that the 말씀해 service 주신 sector is 분들과 the 마찬가지로 key 서비스 sector for 산업이야말로 Korean economy in the 한국 next decade. 경제가 Because 앞으로 10년 growth 동안 and 발전할 수 있는 employment 주요 분야라고 should come 생각합니다. from the service sector. But 성장과 one thing we should 고용이 remember is 서비스 that 산업으로부터 currently 나와야 하기 our 때문입니다. full employment, we have 그렇지만 a 지금 very 생각을 해야 low 하는 점은 unemployment 지금 rate 현재 of 3%. 실업률이 That's full 3%대밖에 employment. 되지 않고 That 있습니다. full 완전 고용에 employment 가까운 is 수치이죠. made possible by 그런데 이러한 very 완전 low 고용이라는 수치는 productive service sector. 굉장히 낮은 Because 생산성을 25% 갖고 있는 or 서비스 more 산업 of the 덕분이라고 workforce 생각을 합니다. are 노동인구의 in the 25% self-employed 이상이 and family workers in the subsistence 자영업자입니다. level, the service stores. So, and this is kind of 이것은 currently the service sector is our social 현재 safety net. 서비스 산업이 that 마치 사회 when you, 보장망처럼 작용을 하고 quit 있는 job 것이죠. at the age of 일을 50, 뭐 55, 예를 들어서 you don't have 50세, the good enough 55세에서 pension 그만두고 system. 연금을 And 잘 only 준비를 option 하지 in many cases open 못했다면 to you is open up 선택할 stores. 수 있는 And 유일한 that is why we 선택은 have such a 가게를 huge, 여는 것입니다. large 그렇기 때문에 number of people working 지금 in 현재 the 자영업자의 very low 숫자가 productive 너무나도 크고 productivity 이는 retail 굉장히 stores. 낮은 So 생산성을 자랑하고 we have to 있습니다. understand 따라서 that 우리가 이해해야 currently 하는 것은 the service sector, although it's not 현재의 that 서비스 산업은 productive, 생산성이 높기는 important, 않지만 그럼에도 불구하고 factor in our, 굉장히 society. 중요한 사회적 But 요소라는 no question 점입니다. that the growth should come from the service sector. 성장이라는 것이 And 서비스 here, 산업에서 나와야 한다는 you know, 것은 any industry to 자명합니다. develop, 그 you need 어떠한 good investment and good people. 산업이든 발전을 하기 위해서는 투자와 And in the 인재가 service sector, 필요합니다. our 서비스 problem 산업 is 같은 경우에는 many 문제점이 regulations 있다면 prohibiting, 여러 가지 규제가 있기 investments 때문에 and people flowing 투자가 into 어렵고 and 또 those sectors. 인재 And most 확보가 굉장히 prominent 어렵습니다. would be, 대표적인 medical 사례가 service. 바로 의료 분야입니다. Currently, in our 의료 서비스 medical service 분야를 생각을 industry, 해보면 only doctors can open and 현재 operate hospital, 의사들만 and only MPOs are allowed. 병원을 운영할 수가 있겠고요. And we 국내의 should change 의사들만 this. 가능합니다. We should 그런데 change 그것이 and we 바뀌어야 should 합니다. let 이 부분은 profit 변경이 organizations 되어서 to 수익 enter the medical 창출 service
위한 that will 수익형 increase 병원도 the flow 가능해야 합니다. of 지금은 more funds 비영리 to the 병원만 medical service. 가능한데요. 수익형 병원을 and also, 허용함으로써 더 많은 투자가 이루어질 수 있을 것이라고 생각합니다. 그리고 의사들뿐만 아니라 management. 다른 경영 currently, 인재들 또한 병원을 운영할 수 있어야 한다고 생각합니다. 지금으로서는 가능하지가 않고 있고요. 정부에서 이것을 변경을 하고자 하지만 지금 현재 이를 반대하는 단체들이 많이 있죠. 따라서 차기 정권에서는 이 부분을 우선순위로 갖고 변경을 시켜야 한다고 생각을 합니다. 보건복지부 장관을 임명을 해서 그 보건복지부 장관은 반드시 이것을 책임져야 한다고 생각합니다. 여러 가지 사례를 더 많이 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 여기 나와 있는 서비스 산업들, 예를 들어서 관광업 같은 경우에는 지금 현재 발전을 하고 있습니다만 수익성을 떨어뜨리는 여러 가지 규제가 있습니다. 예를 들어서 호텔 투자에 대한 규제가 있습니다. relatively easy 서비스 산업은 because you change the regulation, 규제만 but very difficult 바꾸면 socially because there are many 발전을 할 수 있는 여지가 있지만 이 규제를 변경하기가 상당히 어렵습니다. 왜냐하면 이것을 반대하는 단체들이 또 있기 때문이죠. 세 번째 도전 과제는 바로 고령화입니다. 존스 박사님께서 이미 말씀해 주셨는데요. 아시는 바와 같이 한국의 베이비붐 세대는 55년부터 63년생입니다. 현재 50세에서 57세이고요. 현재 평균 57세에 은퇴를 하고 있습니다. 따라서 베이비붐 세대가 이제 은퇴를 시작하고 있는데 지금 우리가 해야 할 일은 은퇴 연령을 10년 정도 늦춰야 한다는 것입니다. 최소한 65세까지 늦춰야 하고요. 이를 통해서 노동 인구 하락을 좀 상세할 수 있습니다. 제가 2분 이내로 마무리하도록 하겠습니다. 또한 출산율이 중요합니다. 근데 독스 담당관님께도 제가 질문이 있는데요. 지금 출산율이 1인당 1.2명입니다. 그런데 이것이 1.7명으로 늘어난다고 합시다. 그런데 이 아이들이 노동인구로 참여하기 위해서는 20년이 걸립니다. 따라서 출산율은 굉장히 오래 걸리는 정책이고 그 기간 동안에 다른 정책적 도구가 필요할 것이라고 생각합니다. 복지 정책은 말씀드리지 않겠습니다. 아마 이 부분은 우리에게 있어서 현재의 큰 도전 과제라고 생각을 합니다. 지금 대선 직전이기 때문에 너무 많은 복지 정책들이 적절한 예산을 생각하지 않고 남발되고 있죠. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 경제민주화입니다. 이 경제민주화는 현재 대선에서 가장 큰 화두가 되고 있는데요. 경제민주화는 여러 가지 의미를 갖고 있지만 결국은 재벌들의 힘을 어떻게 잡느냐라는 것입니다. 여러 가지 이야기를 드릴 수가 있겠지만 제가 말씀을 드리고자 하는 것은 경제 민주화에 대한 논의를 진행할 때 재벌들의 거버넌스 이야기가 나오는데요. 재벌들의 거버넌스를 생각할 때에는 여전히 시장의 부족한 점들을 채우고 있는 것인지 아니면 시장의 개발을 방해하고 있는지를 생각을 해봐야 합니다. 많은 사람들이 미래의 성장 동력을 생각을 하면서 바이오라든지 재생 가능한 에너지에 어떻게 투자를 할 수 있을지 생각을 하고 있는데 지금 현재로서는 리스크 캐피털 시장이 잘 발전을 하지 못했기 때문에 재벌들이 결국 리스크 캐피털의 전부라고도 볼 수가 있겠습니다. 그러면 이것을 어떻게 처리를 해야 할까요? 제가 생각하기에는 굉장히 조심해야 한다고 생각을 합니다. 신중하게 지금 현재의 구조를 다루어야 하고 반드시 기업 문화와 리더십을 존중을 해야 한다라고 생각합니다. 또 제가 드리고 싶은 제안이 있다면 결국은 경제 민주화라는 것은 점진적으로 이루어져야 한다라고 생각합니다. 감사합니다. I'm afraid that
the discussions are getting really interesting. 저희 but we 토론이 have 굉장히 already run out of 흥미진진해지고 time, 있습니다. so 그런데 벌써 I 시간은 want 다 to, 사용을 condense 했고요. the 그래서 remainder 조금 of the 압축시키도록 proceeding 하겠습니다. session, 앞으로 in the 남은 following 순서는 way. 다음과 I will 같이 spend, 좀 before 압축시키겠습니다. inviting the two presenters, 두 분의 to 발표자들의 respond to 답변을 those comments, I will 구하기에 make my own 앞서서 comments for 1.5 minutes. 제가 1분 And then I will 30초 동안 invite 제 up to three 의견을 정리를 interventions from the 하겠고요. floor, 그리고 또 and then 청중들로부터 I 세 will 분의 give the 질문을 floor 받도록 to 하겠습니다. you, 그리고 나서 both of the 발표자분들께 speakers. 답변의 About, 기회를 드리도록 하겠습니다. As for me, first of all, one question to 우선 Randall. 제가 한 And, 질문을 랜들 thank you 존스 for that, 담당관님께 드리고 nice, 싶습니다. list of the challenges, 그 that 슬라이드 Korean 하나에 economy 한국 경제가 직면한 Now, you've been 도전 reviewing the Korean 과제를 economy 써주셨습니다. every 뭐 year. My 매년 question, 한국 has this 경제를 list in terms of 리뷰하시잖아요. content changed 제가 over 궁금한 time? 것은 이 그 리스트에 속해 The 있는 point in 것들이 my 시간이 question 지나면서 there 많이 is 바뀌었냐는 겁니다. this. Are we making any progress at all? 과연 한국이 on those, laundering 이 예를 들어서 And, 주요한 과제 부분에 one thing 있어서 about, 계속 진전을 보이고 있는 opening the 것인지가 services, 궁금합니다. and Professor Chung said that, 그리고 okay, 서비스 about 산업 the 향상과 medical 관련해서 service, why don't we appoint 앞서서 a 전 minister in the next 교수님께서도 administration 그렇다면은 who, promises to open the market? 다음번에 보건복지부 장관을 I 선임을 don't 할 think 때 you are 시장 touching 개방 the root 쪽에 of the 초점을 problem. 맞추는 The 사람을 reason 하면 why, 어떻겠느냐라는 the 얘기를 하신 것 government, 같은데요. of Lee Myung-bak, 문제의 which has been 핵심 trying hard to do so, 이 but 간과된 it 것 has not 같습니다. been 이명박 able 대통령이 to 그렇게 open, 하려고 노력을 the 하셨습니다만 medical service 실제로 sector to, 의료 to 산업 또는 commercial 의료 investments 시장을 is because there is this 영리적인 public sentiment, 투자자들에게 열 수가 없습니다. about against 왜냐하면 the big conglomerates. 이렇게 And 대규모 these 재벌에 대한 NGOs and 반감들이 civil society 존재하고 and 있기 general 때문입니다. 그래서 folks do not NGO나 like the 시민사회 idea of 단체 chaebol or 그리고 business 일반인들은요 conglomerates, 재벌이나 making investment 그리고 into the medical 대기업들이 services. 이 So I think at the bottom of the 의료 whole thing 부분에 is 투자를 this, 하는 것을 원하지 is this, 않습니다. resentment, and, 이것은 바로 반감이 negative feeling 대중들의 about the 반감이 chaebols. 형성되어 So we have 있기 to do 때문입니다. something 재벌에 about 대한 반감 people's perceptions 존재합니다. about chaebol 그래서 or change the 이렇게 chaebol himself, I think. 재벌에 대한 So 반감을 about 또 그 that, I would 인식을 like to 우리가 have 바꾸거나 your 아니면 재벌 opinion, 구조를 바꾸거나 Randall. 이런 And, 것들이 필요할 텐데요. Professor, 이것에 대해서 랜달 Yu, 담당관님의 I want to ask a 의견을 question 여쭙고 싶고요. outside the 그리고 context of your 위 presentation. 교수님께는요. 발표 내용과는 조금 무관합니다만 지정학적인 갈등이 지금 동북아시아 지역에서 고조되고 있습니다. 제가 개인적으로 생각을 해보면 이 문제는 단기간 내에 해결될 수 없다고 봅니다. 이러한 지정학적인 갈등은 이 동북아시아 국가들 간의 경제적 거래에도 부정적인 영향을 미칠까요? 그리고 리처드 소장님, 그 저출산율의 원인이 무엇인지에 대한 분석이 굉장히 흥미로웠습니다. 그리고 나서 얘기해 주신 게 우리 한국 사람들은 이렇게 경제민주화의 문제도 잘 관리하고 잘 해결할 수 있을 것 같다고 얘기하셨는데 정말 그렇게 생각하세요? 자, 그러면 청중들로부터 질문이 있으시면 손을 들어주시기 바랍니다. Okay, you were all falling asleep. 다들 졸고 계셨나요? 질문이 없으시네요. 예, 절 도와주시는 겁니다. 제가 시간이 넉넉치 않기 때문에 도와주시는 건데요. 자, 그러면은 랜들 담당관님, 그 다음에 위 교수님 순으로 답변해 주시죠. First on the question of fertility, 저출산율, 출산율과 관련해서 우선 두 개의 희소식을 말씀을 드리면요. 사실은 이 교육에 대해서의 이 군비 경쟁, 2008년 고등학교 졸업생의 82%가 대학으로 진학을 했습니다. 너무 높은 수치죠. 지난해에는요, 72%가 대학 진학을 했습니다. 경제 위기가 발발하다 보니 이제 사람들이 조금 더 현실적으로 생각하는 걸 수도 있습니다. 직장을 구하는 게 낫겠구나라고 볼 수 있습니다. 그런데 여전히 중소기업의 40%는 인력난을 겪고 있습니다. 그래서 이제는 뭐 학위를 얻는 것보다 시장에서 가치를 인정받지 못하는 학위를 얻는 것보다 오히려 직업훈련을 받아서 내가 직장에 취업하는 것이 낫지 않을까라는 생각을 하는 사람이 많아지는 것 같고요. 그래서 이러한 것은 바람직한 방향입니다. 그리고 또한 근로시간과 생산성의 관계입니다. 2200시간 일을 하잖아요. 그러면 그것이 생산성에 저해를 합니다. 제가 너무 일을 많이 하잖아요. 그럼 제 생산성은 0 또는 마이너스로 떨어집니다. 그리고 월요일 날 아침 또는 화요일 날 제가 그 정부청사를 방문하잖아요. 그럼 많은 분들이 더 피곤해하십니다. 어쨌든
이렇게 일주일에 39시간을 일하던 것을 35시간으로 감축을 한 사례들 프랑스 같은 경우에는요 감축을 했습니다. 그랬더니 프랑스 기업들의 수익성이 더 높아졌다라고 합니다. 그래서 근로시간과 생산성 간에는 이런 관계가 존재한다는 것 말씀을 드리고요. 그리고 사실은 출산율과 관련돼서는 20년을 물론 기다려야만 합니다. 그렇지만 장기적으로 생각을 해야만 합니다. 실제로 한 명이 은퇴하면 한 명이 출산돼야만 합니다. 그리고 또한 부양률을 생각을 하셔야만 합니다. 그리고 너무 많은 수의 노인들 부양을 해야 되면 열심히 일할 인센티브가 없습니다. 근데 지금 더 출산율이 높아지면 20년이 지나게 되면 훨씬 더 건전한 상황이 도래할 수 있다는 거죠. 또 양 박사님이 얘기해 주셨습니다만 저희가 서베이를 처음에 했을 때는 재벌의 문제, 이 재벌 구조가 과연 유효한가, 그리고 은행 산업의 구조가 유효한가, 그리고 또 지급 여력이랄지, 그리고 한국의 금융산업에 대한 분석을 했는데요. 굉장히 많은 진전이 있었습니다. 왜냐하면 지금 한국의 은행권 그리고 또 재벌 구조에 대한 유효성에 대해서는 저희가 의문을 제기하지 않습니다. 그래서 재벌과 금융부문 에서의 과거는 문제가 있었죠. 그렇지만 이제는 인구 구조학적인 문제, 고령화가 더 문제가 되고 있습니다. 재벌의 효율성이 더 높아지고 있고요. 그리고 97년 이후 한국 경제가 더 개방이 되고 나니까 경쟁이 더 많아지고 있습니다. 기업들은 이제는 비정규직을 더 많이 고용하고 있죠. 그래서 이제 불평등의 문제가 있는 겁니다. 과거와는 다르게. 이것은 더 시장 지향적인 국가가 97년 이후에 되다 보니까 이렇게 우리가 과거에 어떤 재벌의 구조, 경제 구조의 문제를 해결하다 보니까 이제 이런 사회적인 문제가 발생을 하는 겁니다. 우리가 서베이를 처음에 할 때 한국 정부는 굉장히 많은 어떤 재벌들과 관련된 규제를 위반하는 방향으로 정책을 위반했습니다. 그래서 재벌들도 스마트한 사람들이거든요. 그렇기 때문에 그 규제를 피할 방법을 고안해낸다는 겁니다. 그렇기 때문에 이들에게 오히려 경쟁을 더 많이 도입하는 게 좋습니다. 97년 같은 경우에는요, 부채 비율이 500이었는데 이제는 100%로 떨어졌습니다. 그렇기 때문에 이러한 경제적인 문제가 해결을 했는데 이제는 사회적인 문제입니다. 어떻게 우리가 중소기업들을 더 육성할 것인지, 더 사회적인 문제들이 존재한 것이죠. 그래서 재벌들에게 경쟁을 더 많이 도입을 하게 되면, 더 노출을 시키게 되면 그들이 더 효과적으로 또 효율성을 높였던 것이죠. 그래서 FDI랄지 그리고 또 인수에 대한 시장을 열게 되면 재벌들은 더 스스로를 더 경쟁력 있게 만들 것입니다. 예, 제가 이 답을 드릴 적합한 사람인지는 잘 모르겠습니다. 저는 사실 국제 정치를 전공한 사람은 아닙니다. 그리고 제가 제 기관에서 그 부분에서 참여를 하지는 않고 있습니다. 그런데 동북아에서의 갈등이 고조된다면 이것은 분명히 일본과 중국산의 사이의 경제 관계에도 영향을 미칠 것이고요. 또 이 관계가 동북아에서 중요하기 때문에 동북아 경제에도 영향을 미치겠죠. 그렇지만 저는 지금 현재 문제 해결에 대해서 그렇게 비관적이지 않습니다. 이런 문제는 과거에도 있었습니다. 규모는 달랐었겠지만 근본적인 이유는 같은 갈등이 있었습니다. 그래서 저는 그렇게 비관적으로 생각하지는 않습니다. 그리고 또 우리가 강조를 해야 하는 점은 특히나 경제학자들로서 30년 동안 경제 협력을 하고 의존을 서로 하면서 경제가 정치에 미칠 수 있는 영향이 큽니다. 그렇기 때문에 여전히 경제학자들이 꼭 필요로 하는 것이죠. 그러면 위 교수님의 답변에 대해서 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 리처드 톰스 소장님과 정 교수님께 1분씩 드리도록 하겠습니다. 예, 딱 1분 드리겠습니다. 이 경제민주화에 대해서 잠깐 말씀을 드리면요. 저는 이게 제가 보기에는 대선 때문에 80%이 문제가 제기되는 것 같습니다. 왜냐하면 궁극적으로 제가 사실 한국 분들하고 대화를 해보면요. 그리고 또 경제민주화를 절대적으로 옹호하는 사람들이라 할지라도
harms Hyundai at the 실제로 expense of 현대 Toyota? 예를 Or would 들어서 you do anything 토요타 that 대비해서 harms 현대에게 피해를 LG 입힐 at the 뭔가를 expense of 하겠습니까? Sony? 그러니까 소니 They say 대비해서 obviously LG에게 not. 피해를 입힐 So 만한 there's a 모든 lot of 정책을 the Koreans 펼치시겠습니까라고 view 얘기를 this 하시면 about the 당연히 election. 노라고 But 하겠죠. there is some- 제가 보기에 a few 이거는 root causes 대선과 that do need to be 관련된 addressed. 어젠다인 First of 것 all, 같습니다. I 그렇지만 think 몇 there's a 가지 little bit 문제를 about the way 우선 the families 직시해야죠. work. I think there's an 실제로 element about as the families move 한국에서의 towards generations that needs to be 실제로 뭐 addressed. 가족 구성 그리고 I 또 think there's an 세대 간 element 이런 of, 것들을 생각해 볼 the 수도 있겠고요. SMEs 그리고 are being starved to 또한 talent. Back to this 중소기업들이 인재 economic, 유치를 해야 된다라는 education 것, arms race. Korean 그리고 mothers 또 want their 교육열이라는 children 것, to work at 즉 Hyundai and 아이들을 Samsung, the 부모님은요 Ministry of Finance. 아이들이 They do 재무부에서 not want to 일하기를 work in 합니다. SMEs. 현대, And so 삼성에 there's 입사하기를 원하죠. But 중소기업에 that's 입사하기를 actually not 원하지 Jabil's fault. 않습니다. That's more 근데 이거는 the 재벌 way 탓은 the 아니고요. culture 이것은 works. 실제로 And 한국의 it's gonna be 문화에 hard to go after 기인합니다. that. 그래서 It's 이거를 gonna be 해결하기는 쉽지 hard for 않겠죠. the Chaebols to sell businesses. 그리고 One of the 또 reasons 재벌의 ways you get a 입장에서는요 vibrant 비즈니스를 SME sector 판매하는 게 is you 쉽지 do 않을 수 management 있습니다. buyouts. SME But 같은 the problem is 경우에는요 that 여러 바이아웃들이 people 있을 who 수 join the 있습니다. Chaebol 그런데 are 재벌에 working for a 들어가는 big, 사람들은 Chaebol, they're unhappy with the idea of being sold off to a private 실제로 equity firm 그 or 어떤 management 특정 buyout. 부분이 So I 어떤 think there's a bunch of PF가 those 또는 things. In the LBO로 end, 본인의 the thing 속한 about 부서가 Korea, 인수되는 this is 것을 a 원하지 country when 않습니다. it's under 그래서 threat, 궁극적으로 pulls 한국과 같은 together. 국가는요 And so 위협에 there's 노출이 been a lot 되기 of 때문에 noise 서로 against each 단결한다는 other, but 거죠. as we saw in the 서로서 IMF 물론 crisis, 싸우기도 we saw 합니다. about 근데 these other IMF points. 위기 When the country comes 겪었죠. under threat, things 이렇게 get together. 전국 And I 전 don't think 국가가 anywhere, 위협에 노출이 any 되게 Korean, 되면 including 결속력이 the current politicians 어마어마합니다. that are doing a 그래서 Chaebol bashing 제가 session 보기에는 would ever do anything 실제로 that would 지금의 harm 재벌을 the 비판한다 competitiveness of 하더라도 Korean Chaebols when 실제로 it comes to 한국의 their international 재벌들에게 정말 피해를 입힐 그래서 국가 경쟁력에 피해를 입힐 행동은 절대 취하지 않을 거라는 것이죠. Professor Chung? 예, 굉장히 two 흥미로운데요. comments. 정 One 교수님 말씀해 about the 주시죠. 두 working 가지만 hours. 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 True, we 번째는 are still 근로시간과 Koreans 관련되어 are still 있는데요. working, 여전히 400 장시간 근로가 hours 이루어지고 per year 있습니다. more than OECD average. OECD But over 평균에 the 비해서 last 8 400시간 years, 더 일을 하고 있는데요. 지난 200 hours 8년 less, 동안 right? So 200시간 we are, 정도가 I mean, 떨어진 very 것입니다. rapidly 따라서 Koreans are working less hours. 근로시간이 점점 And I 더 think, 급속히 떨어지고 있습니다. We may be able to keep up with 따라서 our 제가 productivity 생각하기에는 until we work 200 hours more than OECD average. OECD 평균 대비 Another 200시간 더 point about 일을 the 하는 hospital, I 그 mean, the 시점까지도 medical, 생산성은 유지될 수 있을 service 것이라고 industry, 생각합니다. 의료 서비스 very 분야에 complex. 대해서도 말씀을 But 드리겠는데요. in the 상당히 end, I 복잡한 think 문제이기는 the 합니다. current 그렇지만 궁극적으로 봤을 때 Interest groups are blocking the entry of 현재의 new 신규 진입을 actors. 반대하는 And currently, we 단체들은 have oligopoly of 5 medical centers in the Korean medical 뭐 예를 industry. 들어서 5개의 2 out of those 병원이 5 독과점을 are 하고 linked 있는 with the big 시장입니다. business. So 그리고 그 재벌 중에 두 entering the 개는 medical industry, that's not the 대기업과 issue. 관련이 되어 있습니다. 따라서 재벌이 병원 So we should, 운영하지 말아라. do 그러한 this. 이슈는 We 아니라고 should do this. Thank 생각합니다. 감사합니다. Forgive me for spending one more 예, minute. 제가 1분만 before 더 concluding 쓰도록 the session. 하겠습니다. I was in a cabinet meeting where President 제가 Lee Myung-bak was telling 이명박 then Minister 대통령님과 of 내각회의에 Health 참여를 and 했었는데요. Social 당시 Affairs, Jin, the 보건복지부 lady, to 장관이었던 agree 진 to open the 장관님께 medical service to investment. 보건의료 산업 분야를 투자에 개방을 해라라고 이야기를 했을 때 답을 안 하셨습니다. 전혀 아무 말씀도 안 하셨습니다. 대통령의 명령도 듣지 않았다는 것 같습니다. 왜냐하면 이 장관 뒤에는 이것을 반대하는 단체들이 있었기 때문입니다. 근로시간과 관련을 해서는 어떠한 근로인지를 생각을 해야 합니다. 제가 3년 정도 아시는 바와 같이 파리에서 OECD 대사로 근무를 했었는데요. I didn't see many Parisians seem to 그곳에서 be working hard. 파리 시민들이 그렇게 열심히 일하는 것 같지는 않았습니다. 대부분 카페에 앉아서 커피를 마시는 와인을 마시는 것만 봤습니다. 그런데 어떻게 한국 사람들보다 1인당 소득이 높을까? 죽도록 일한 한국 사람보다 얼마나 더 어떻게 더 높을까라는 생각을 했는데요. 커피를 마시고 와인을 마시면서 이 사람들은 일을 하고 있었던 것입니다. 디자인에 대해서 생각하고 자동차 디자인, 패션 디자인을 생각했던 것이죠. 따라서 디자인만 제대로 해놓는다면 1년에 하나만 한다면 부강한 국가가 될 수 있다는 것이죠. 따라서 근로의 종류도 굉장히 중요한 것 같습니다. 이로써 마무리를 하도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 대단히 감사드리고요. 이제 다 함께 발표자분들과 토론자분들께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 양수길 위원장님 감사합니다.